जिस दा पाठ आप संतां ने सरवण कीता है। सतवीं पौड़ी दे नाल संबंधित पहला श्लोक। इस दे अंदर धन गुरु रामदास जी रहमत करते हैं कि ये संसार है जिहड़ा इस समुंदर की न्याई है। इस दे विच अकाल पुरख वाहिगुरू जो अनंत है उसका हुक्म चल रहा है। इनू एक नुक्ते दे नाल जे समझा जाए तो हो सकता ज़्यादा समझ आ जाएगी। ना तो जबरन किसी दे नाल प्यार किया जा सकता है। असी धक्के दे नाल किसी दे नाल प्यार नहीं पा सकते। इसे तरह धक्के दे नाल असी किसी दे नाल नफरत भी नहीं कर सकते। जे असी कह दीए भी किसी नाल साडी दुश्मनी पै जाए तो धक्के दे नाल वो दुश्मनी भी नहीं पैगी, नफरत भी नहीं पैगी। इसे तरह जे असी कहिए कि साडी कोई निंदा ही करी जाए तो ये भी नहीं होएगा। जे असी सोचिए कहिए कि साडी लोकी वडियाई करी जान तो ये भी नहीं होएगा। मैं थोड़ा जा यतन तक करांगा कि आपको समझ आ रही। रहनायर मैं अनंत है वो प्रभु परमात्मा इस दे विच किवें विचर रहा है, ये गल समझनी आपां। वो इस तरीके नाल विचर रहा है कि असी किसी दे नाल धक्के नाल प्यार नहीं कर सकते, किसी नाल धक्के नाल नफरत नहीं कर सकते, किसी नाल धक्के नाल निंदा नहीं कर सकते, ना करवा सकते हैं ते ना ही धक्के दे नाल किसी तो वडियाई करवा सकते हैं ते ना ही कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म दे नाल हो रहा है। उसने इस संसार नूं साजी है। साजे हुए संसार दे विच उसने उस प्रभु परमात्मा के हुक्म ने उनके हुक्म दे नाल ही एक दूजे दे नाल मिलाप हो जाता है ते प्रेम पै जाता है। उस दे हुक्म दे नाल ही एक दूजे दे नाल मिलण दे नाल नफरत हो जाती है। उस दे हुक्म दे नाल ही कोई निंदा करन लग जाता है ते कोई वडियाई करन लग जाता है। जे मनुख ये आखे भी मेरा सारियां दे नाल ही प्यार होवे ते नहीं होएगा, किसी दे नाल नफरत भी जरूर होएगी। इत्थों तक कि अवतारी पुरख ने जिहड़े वो भी इस तो नहीं बच सके। उन्होंने भी किते ना किते जरूर निंदा हुंदी सी। उन्होंने दे नाल भी घिरना नफरत करन वाला किते ना किते जरूर सी। जदों वो नहीं बच सके तो फिर असी किहड़े बाग दी मूलियां कि साडी कोई निंदा ना करे, साडे नाल कोई नफरत ना करे। बस ये उसदे हुक्म दे नाल ही उसदा हुक्म है। हुण गुरु महाराज जी रहमत करते ने कूड़ी आवे जाए, जिन्हों सोझी नहीं आई वो फिर झूठा है। जिसनों उस परमात्मा के इस हुक्म की सोझी नहीं आई वो झूठा है। झूठा किवें? मेरी कोई निंदा कर रही है, मैं उनके नाल बैर बैठ लिया, तो मेरी निंदा क्यों करता है तो फिर मैं झूठा हाँ। क्यों झूठा? क्योंकि उस प्रभु परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लाई है भी तू इनकी निंदा करनी है तो मैं उस परमात्मा के हुक्म के उल्ट उसनूं रोकण का यतन करदा, फिर मैं झूठा हाँ, मैं उसका हुक्म नहीं मनता। मेरी गल पकड़ के विच आ गई नहीं। वैसे मैं तसल्ली करा के फिर ही अगे तुरांगा। रहनायर में अनंत है। रहनायर इस संसार नूं आखिया गया है। वैसे रहनायर का अर्थ हुंदा है समुंदर ते रहनायर का दूसरा अर्थ हुंदा है हनेरा, अज्ञानता का हनेरा। किसी मनुख नूं ज्ञान ना होवे आपां कह दिंदे आ ये हनेरे च ही तुरिया फिरदा है। ये संसार समुंदर है तो इहदे विच अनंत वो अकाल पुरख वाहिगुरू है। वो किवें है? उसदे हुक्म दे नाल ही किसी दे नाल लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है। उसदे हुक्म दे नाल ही किसी नाल नफरत हो जाती है। उसदे हुक्म दे नाल ही कोई निंदा करन लग जाता है। उसदे हुक्म दे नाल ही कोई वडियाई करन लग जाता है। ये सारा कुछ उसदे हुक्म दे नाल हो रहा है। तो जिहड़े मनुख नूं इस गल की समझ नहीं आउंदी वो मनुख फिर झूठा है। तो जिहड़ा झूठा है उसका जमना तो मरना जिहड़ा वो बनया रहिंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी जदों तत्ती तवी ते बैठे सन उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म नूं उन्होंने सत मन्निया सी
नहीं तो चंदू की की जरूरत सी कि इन्ना कुछ कर सकता, जितनी समर्था के मालक धन गुरु अर्जन देव जी सन। उन्होंने उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म को पहलू आप मन्निया ते फिर सानू मनन की जाच दसी, सानू जाच सिखाई भी इस तरह उसके भाने नूं उसके हुक्म नूं मन्निया जाता है। कुड़ी आवे जाए जिहड़ा उसदे इस हुक्म नूं नहीं पछाण सकदा, जिसनूं ये सोच ही नहीं आउंदी, किसी ने वडियाई कर दित्ती उहदे नाल मोह पा लिया, उहदे नाल प्रेम पा लिया, किसी ने निंदिया कर ली उहदे नाल दुश्मनी पा ली, फिर उन्हें उस परमात्मा के हुक्म नूं नहीं पछाणिया, क्योंकि वो समदृष्ट नहीं होया। जिहड़ा समदृष्ट हो जाता है उनकी भावें कोई निंदिया करी जाए, भावें कोई वडियाई करी जाए, भावें कोई उसकी बुराई करी जाए, उहदे ते असर नहीं हुंदा, उसनूं फिर संत आख्या जाता है। तो उसने उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हुक्म नूं पछाण लिया, वो फिर उसके हुक्म नूं पछाणन दे विच झूठा नहीं हुंदा है। जिहड़ा झूठा नहीं हुंदा है वो अमर हो जाता है, तो जिहड़ा झूठा हुंदा है कूड़ी आवे जाए, जिहड़ा कूड़ा है झूठा है उसका जमन मरना बनया रहिंदा है जी। ये तुक भी पिछली तुक नूं खोलदी है। भाणे चले अपने गुरु के भाणे विच नहीं चलदा, गुरु के हुक्म दे विच नहीं चलदा, अपने भाणे दे विच चलदा है। भाणे दा अर्थ मर्जी हुंदा है, अपनी मर्जी नाल चलदा है। मेरी मर्जी है सारे मेरी वडियाई करन, ते गुरु चाहुंदा है, परमात्मा चाहुंदा है नहीं कुछ निंदक भी चाहिए ने तैनूं, कुछ मैं निंदिया करने वाले भी तेरे नाल जोड़े ने, ते उन्हां नूं असीं कह दिंदे आ ये नहीं होने चाहिए। भाणे चले अपने अपनी मर्जी दे नाल चलदा है। जिहड़ा अपनी मर्जी दे नाल चलदा है बहुती लहर सजाए उन्होंने सब तो ज़्यादा सज़ा मिलती है। जिहड़ा उसदे उन्होंने नहीं समझदा हनेरे विच तुरिया फिरदा है, जिन्हों यही नहीं सोझी आउंदी भी उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू ने इस संसार की जो रचना की है, इस दे विच कुछ संयोग दे नाल उसदे नाल जोड़े ने जिहड़े उसदे नाल प्रेम करनगे, कुछ संयोग दे नाल इस तरह दे भी जोड़े ने जिहड़े उहदे नाल नफरत करनगे, घृणा करनगे, निंदिया करनगे, बुराई करनगे, ते कुछ इस तरह दे भी जोड़े ने जिहड़े वडियाई करनगे। जे इस गल नूं किसी ने पछाण लिया तो वह झूठा नहीं, जे नहीं पछाणिया तो कूड़ी आवे जाए वो झूठा है, तो झूठा ही आया तो झूठा ही चला जाएगा, भाव जम्मन मन दे विच रहेगा। भाणे चले अपने, ये अपने भाणे दे विच चले, अपनी मर्जी दे नाल इन्हें जिउणा कीता, गुरु के हुक्म नूं सत करके नहीं मन्निया। भगत कबीर ने शायद इसे ख्याल दे विच आण के इस श्लोक की रचना की होएगी। चोट सहारे सैल की, चोट सहेली सैल की, लागत ले उसास। भगत कबीर जी कहते ने जिहड़ा पत्थर है ना, चोट सहेली सैल की, जिहड़ी पत्थर की सट वजनी है ना बड़ी सौखी है, ये कोई बाहली औखी नहीं। जे कोई चक के किसी के सिर दे विच जोर दे नाल पत्थर मार दे ते कहंदा ते बाहला वधिया है। लागत ले उसासे तो वजन सारी मर गए, तो मरे बाद फिर कोई दुख ही नहीं लैंदा मनुख नूं, कोई दुख ही नहीं। चोट सहारे शब्द की, पर जे शब्द की चोट नूं सहार जाए ना, किहड़े शब्द की, जिथे कोई निंदिया करता है उस चोट नूं सहार जाए। दास गुरु मैं दास, वो मेरा गुरु है तो मैं उनका दास हाँ। भाव इतनी उच्ची अवस्था वाला है ना जिहड़ा वो मेरा गुरु हो सकता है, मैं गुरु मनांगा अपना। भी आप कह दिंदे हैं ना आम दुनिया के विचरते हुए भाई जे बंदा ये काम कर दे तो मैं इनू आपका गुरु मनांगा, भाव गुरु जिन्नी वडियाई देंगा इनू मैं। उस तरह भगत जी कहते हैं मैं इनू गुरु वाली वडियाई दे देंगा जे इनके अंदर की इस तरह की अवस्था बन जाए। पर गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, भाणे चले अपने, ये तो अपने भाणे दे नाल चलते हैं, अपनी मर्जी नाल चलते हैं। बहुती लैस जाए जिहड़ा अपनी मर्जी दे नाल चलदा है उन्होंने सब तो ज़्यादा सज़ा मिलती है जी। है इत्थे सारा कुछ ही, इत्थे तुहानूं निंदक भी मिल जाणगे, वडियाई करन वाले भी मिल जाणगे, दुश्मनी पाउण वाले भी मिल जाणगे,
ਸੱਜਣ ਤਾਈ ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ। ਰਣਾਇਣ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਜੇ ਚੱਲੈ ਤਿਤੈ ਰਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਭਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲੈ ਤਿਸੇ ਰਜਾਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਤਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੁਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਸੋ ਰੋਵੈ ਭਿਖਿਆ ਖਾਏ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਚਲਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਣਾ ਚਾਰਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਤਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੌਜ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਝ ਗਿਆ, ਵਾਰੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਾ ਖਿਝ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਫੜ ਲੈ ਆਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੁੱਗੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਨਾ ਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਭਿਆਗਤ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮੈਂ ਭਰਮ, ਤਿਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੂ ਜਿਹਾ ਧਰਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਵੇਂ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਾਖੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਿੱਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਦ ਦੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ,
फकीर ने आख्या इत्थे कोई राजा है तो उन्हें मैनू दान दिता सी, मैं लिया के इत्थे रख दिता है, तो वो दान जिमें जिमें मैं बंदगी करता उवें उवें दान वधी जाता है, बरकतां होई जांदियां ने। उन्हें आन के दस दिता तो राजे नूं ध्यान आ गया भी ये दान तो मैं ही कीता सी। अजे सुरवै भिखिया खाए, ये भिखिया तो मैं ही दिती सी इहनूं। ते फिर राजा जाके पैरी टिकिया, कहता भी इहदा की बनेगा? कहता बनना की है, अगला जन्म तेनू उदों तक तू सूर बनता रहेगा जदों तक ये ढेरी नहीं मुक्केगी, तो ढेरी उदों तक वधदी रहेगी जदों तक मैं बंदगी करता रहांगा। कई असी वेखते हैं ना जिहड़े गरीब हुंदे ने ते गुरु किरपा करदा बड़ियां उन्हां कोले दौलतां ते बरकतां आ जांदियां ने। कहंदा मैं जिमें जिमें बंदगी करांगा दान वधेगा, ते तू सूर बन के उदों तक इस दान नूं खांदा रहेगा जदों तक ढेरी नहीं मुक्केगी। इन्हें पैर फड़ ले, कहंदा फिर मेरा विचार दस, तेरे पैरी डिग पिया, गलती हो गई है, मेरे ते किरपा कर। इन्हें आख्या फिर निंदिया करवा। राजे ने आख्या हुण निंदिया किवें करवाईए, सारा शहर तां मैनूं चंगा आख रिहा है। ये राजे ने फिर एक चलित्र रचिया है, ढट्ठी जी पग बन लईए ते हत्थ दे विच पानी दे विच रंग पा के जिवें शराब हुंदी उस तरह बना लिया, शराबियां वाला भेस कर लिया, ते एक औरत सी नौजवान उहदे मोढे ते हत्थ रख लिया ते गलियां च गेड़े कड्ढण लग गया। जिहड़े लोकी राजे नूं धर्मात्मा आखदे सन वो सारे निंदिया करन लग गए ने भी इह तां बड़ा बुरा है। गल मुकावा ये सारी लेदे ना जिहड़ी मुक गई है, जिन्ना को दान सी ना वो रह गई है। बुक भर के दिता सी, बुक दान दा रह गया है। ते कहंदा जी ये हुण कहंदा भी ये ना कोई संत पुरुष जिन्हें उसके हुक्म नूं पछाणिया है, रनायर में अनंत है, जिसने इस संसार दे अंदर उस अनंत अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म पछाण लिया, ना किसी दी निंदिया करता है ते ना किसी दी वडियाई करता है, ना ही किसी दी निंदिया तो खिजदा है ते ना ही किसी दी वडियाई दे नाल मोह करता। वो संत महात्मा जिहड़ा ना वो तेरी निंदिया करे ते फिर ये खत्म होएगा, नहीं तो तैनूं खाना ही पएगा। ये फिर आपदे गुरु कोले गया है भेख बदल के, इहदे गुरु का थोड़ा मैनूं नाम विसर गया। कहंदा गुरु जी भेख बदल के गया है, कहंदा गुरु जी तुहाडा फलाना सिख है ना जिहड़ा आपदा नाम ही लै दिंदा है, अजय है ना जिहड़ा अजय राजा, ये बड़ा पापी हो गया है। उन्हें हस के कहता, कहंदा गुरमुख है तो तेनों खाना पैना है, क्योंकि गुरु अंतरजामी हुंदा है। कहंदा ते तेनों खाना पैना है। कहंदा फिर गुरु जी मैनूं दसो मैं खावां किवें, मैनूं सूर वाली जून ना मिले, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं खावां किवें? ये कहंदा फिर इस तरह करे, इहनूं बरीक कर ला ते जदों प्रशादा छकिया करेगा ना उहदे उत्ते थोड़ी थोड़ी धूड़ लिया करी। अजे सुरवै भिखिया खाए, अपने हथ की दिती हुई भिखिया आप खा रहा ते नाले ताहा मार रहे। इस तरह से भी ताहा मारते हैं। मेरा पुत्र जी शराब पीन लग गया, मेरा पुत्र गोलियां खान लग गया, मेरा पुत्र आ गुनाह कर लग गया, जरूर इस तरह के बंदे नूं पैसे दिते होंगे, नहीं तो ये गुनाह नहीं सी लगना। गुरसिखां दे घरे ये गुनाह लगना जरूर किते इस तरह का पाप किया होएगा। अजे सुरवै भिखिया खाए, जिहड़ा अजे राजा नहीं बख्शिया गया तो असी किहड़े बाग दी मूलियां। सो गुरु महाराज जी रहमत करते ने, नानक नौ नित पाइए जे चले तिसे रजाए, उनके हुक्म दे विच चलना है, उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म दे विच चलना है। नहीं किसी दी निंदिया करनी, नहीं किसी दी वडियाई करनी, नहीं निंदिया तो खिजना ते नहीं वडियाई करके किसी दे नाल मोह पा लेना भी ये चंगा है। ये उस अकाल पुरख वाहिगुरू का हुक्म है, रजाए इहदे विच चलना है। नानक नौ निध पाइए ते फिर गुरु की कृपा दे नाल नौ निधियां की प्राप्ति हो जाती है जी। महला तीजा सहज सतगुर ना सेवियो, विद हम धर्म विनाश। ये 52 श्लोक धन गुरु अमरदास जी का 7वीं पौड़ी दे नाल दूसरा श्लोक है। इहदे विच गुरु महाराज जी रहमत करते ने, सहजे सतगुरु ना सेवियो। इत्थे सहजे का अर्थ है टिक के। असी टिक के कदी रब दा नाम नहीं लिया, किवें लैने आ वाहिगुरू वाहिगुरू। ओए कट्टा खुल गया ही बन्नी माड़ा जा, मझ नूं खुरली च हत्थ मार दिता ही कि नहीं, ये कोई बंदगी थोड़ी है, ये बंदगी नहीं। बंदगी है अमृत वेले उठिए
ਟਿਕਾਓ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਬਨਾਸ। ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਢੰਡੋਰ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਢੰਡੋਰਚੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਬਨਾਸ। ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੱਝ ਅੰਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਬਨਾਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਨਾ ਚਖਿਓ, ਕਮਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਰਸਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਚੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੌੜੀ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿੱਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਢਿੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਗਲਾ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਕੌਲੀ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਰਗੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਚੱਖਿਓ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ। ਚੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖ ਕਾਤੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਆ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਨਾਸ਼। ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਵੇਂ ਮਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਨਾਸ਼, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਏਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਣ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਵਾਸ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਗ ਵਾਸ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਾ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ, ਤਾ ਹੋਵੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ
ਅਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਕਬਹਿ ਨਾ ਛੋਟੈ ਪਾਸ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਕਬੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਜਗ ਮਹਿ ਕਮਲ ਅਜਬ ਧੋਵਤ, ਜੋ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਦਾਸ, ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲਿਪਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੁੱਬਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੌਣ? ਤਾਂ ਅਣਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਕਬੇ ਨਾ ਛੋਡੇ ਪਾਸ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਜੋ ਭਾਵੇ ਤਿਵ ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਾਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 99 ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਕ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਕੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਥੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵ ਹਰਿ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣਦੀ ਏ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਹਰੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਇਹ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ। ਔੜੀ ਸਤੀਹ ਜੁਗ ਗੁਬਾਰਸਾ, ਆਪੇ ਗਣਤ ਕਿਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ
महाराज जी सच्चे सतगुरु ने पहले श्लोक तो लैके पौड़ी दे तक एको ख्याल बख्शिश किया है कि ये संसार है ते ये संसार जिहड़ा है इहदे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा हुक्म चलदा है। उनके हुक्म के नाल ही सारा कुछ हो रहा है। जे किसी नाल मेल मिलाप हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो उनके हुक्म के नाल, जे वियोग हो रहा है तो भी उनके हुक्म के नाल, जो कुछ भी हो रहा है उसके हुक्म के नाल हो रहा है, उसके हुक्म तो बाहर कोई नहीं। ये सुन के फिर साडे अंदर एक ख्याल बन गया होना भी ये फिर संसार है कदों का। तो गुरु महाराज जी रहमत करते ने, छत्ती युग गवार सा। 36 युग तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने गुबार धारण करी रखे, भाव संसार नहीं सी हैगा। जिवें धुंध का गुबार नहीं चढ़ जाता, इस तरह वो अकाल पुरख वाहिगुरू ने 36 युग जिहड़ा उदों तक ये गुबार धारण किया। तो फिर साडे अंदर ख्याल है ना कि उदों जो कोई बंदा ही नहीं सी, तरीक नहीं सी, थित नहीं सी, वार नहीं सी, सूरज नहीं सी, चंद नहीं सी, कोई महीना नहीं सी, तो फिर गिनती किवें कीती भी 36 युग हो गए। आपे गणत कीनी, उन्हें आप ही गिनती की है। मैं एक बार फिर ना थोड़ी जी आप जी की सेवा करा। जदों धन गुरु महाराज जी का पहला श्लोक आपने विचारिया तो मन के ख्याल आ गया होना है, गुरु महाराज जी ने बड़ी सोहनी दात दी है, सानू ज्ञान दिता है कि संसार के अंदर कुछ भी साडे मन चाहे दे नाल नहीं हुंदा। जे असीं मन दे विच चाहिए भी सारी साडी वडियाई करन ते नहीं करनगे, जे असीं ये आखीए भी सारी साडी निंदिया करन, जिवें अजय राजे की निंदिया करन लग गए सी शहर वाले, इवें सारी साडी निंदिया करन ते नहीं होएगा, कदे नहीं होएगा। जे आखिए साडा सारिਆਂ नाल ही संजोग हो जाए, मेल मिलाप हो जाए तो नहीं होएगा, जे आखिए वियोग हो जाए तो नहीं होएगा। फिर ये सच्चे सतगुर ये जो आप जी की मर्यादा संसार की कदों तो चल रही है। गुरु महाराज जी रहमत करते हैं, इत्थे सानू दसदे ने 36 युग गवार सा। इस सृष्टि की रचना तो पहला 36 युग तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने गवार धारण किया है। फिर साडे अंदर ख्याल आना जरूरी है। सूझवान मनुख है जिहड़ा वो उत्तर दे विचों सवाल भाल लैंदा हुंदा है। जदों असीं जवाब दिंदे आ ना, वो जवाब दे विचों वो कोई ना कोई सवाल इन्ना जिहड़ा वो जरूर लभ लैंदा है। ते असीं भी जरूर संगत रूप होके सवाल लभ्या होना। तो फिर सच्चे सतगुर जदों कोई है ही नहीं सी, कल्ला गुब्बारा ही चढ़िया होया सी, कोई जीव जंतु थे तवार महीना तरीक नहीं से अगे, तो फिर पता किमें लग्या भी 36 जो कोई ने आपे गणत कीनी, वो समर्थ है, उसने आप ही ये गणती गिन के ते सानू दसी है जी। आपे सृष्ट सब साजियन आप मत दीनी। फिर उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने 36 युगां तो बाद गवार सी जिहड़ा इनकी सृष्टि बना दी, दुनियादारी बना दी। ये जिहड़ी दुनियादारी बनाई है, धन गुरु नानक देव जी की जन्म साखी है, भाई बाले वाली जन्म साखी उसका नाम है। उनके विच दस्या जाता है कि ये 9वीं चौकड़ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग, ये चारे युग ने ना जिहड़े ये पिछे तो इस तरह तुरदे हुंदे ने। ते ये हुण 9वीं चौकड़ है, कहण तो भाव भी 36वां युग है जिहड़ा हुण चल रहा है। इस तो बाद फिर परलो आएगी। जदों 36 युग पूरे हो जाते हैं ना, फिर परलो होंदी। हुण इस तो बाद फिर परलो आएगी। रहो विचार, मैनू नहीं पता, मैं जो पढ़िया ना वो दस्सिया है। आपे सृष्ट सब साजियन, उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने 36 युगां तो बाद फिर इस सृष्टि की रचना की। आप मत दीनी, ते आप ही फिर सानू ये सारी सोझी दी है। हुण ये भी सवाल होएगा फिर गुरु जी आपे गणत कीनी, उन्हें जो आप ही गणत की तो तुहानू किवें पता लगा। गुरु महाराज जी कहते हैं सानू उन्हें दस्सिया, परमात्मा ने आप, उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने आप किरपा की है मत देनी। दूजा इनका अर्थ कई विद्वान ये भी लाते हैं भी सृष्टि साज के ना सारी, ते उस प्रभु परमात्मा ने सानू सोझी वाले बनाया है जी। सिमरत सासत साजियन पाप पुन गणत गणिनी। फिर उस प्रभु परमात्मा ने सिमरतियां की रचना करवाई। इस 27 ने गिनती दे विच शास्त्र 6 ने साजियन, इन्हां नूं साजना कीता, इन्हां दी रचना हुई। पाप पुन गणत गणिनी, फिर इन्हां दे विच ना गिनती है जिहड़ी वो पाप ते पुन दी कीती जाती है। वो प्रभु परमात्मा आप किरपा की, उन्हें सिमरतियां की साजना की, उन्हें शास्त्रां की साजना की, ते पाप पुण्य जिहड़ा इनू फिर गिनना शुरू कर दिता जी। जिस बधाए सो बुझसी सच्चा शब्द
ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਬਜਾਏ ਸੋ ਬੁੱਝ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਬਜਾਏ ਸੋ ਬੁੱਝ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਨੀ, ਪਤੀਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀਜ ਜਾਣਾ, ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤੀਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਐ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀਨੀ, ਪਤੀਜ ਜਾਣਾ, ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਜਾਏ ਸੋ ਬੁੱਝ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ ਪਤੀਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਹਿ ਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ, ਕਰਮਾਈ ਨਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਖੀ, ਮੇਰਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਈ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਇਹ ਸੰਪਟ ਵਾਲੀ ਤੋਕੇ ਤੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੋਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ।